پچھلے ہفتے میں آپ نے ایمانیات پڑھا ہے، پچھلے 2 ہفتے روزانہ حدیث ہوتی ہے، روزانہ بیان ہوتا ہے، لیکن ریکارڈنگ ہفتے بعد کرتے ہیں، مجبوری ہے، بندہ دستیاب نہیں ہوتا۔ اگر یہ وکیل صاحب کے علاوہ کوئی بچہ یہ ویڈیو فی سبیل اللہ روز اگر 2 منٹ دے دے جو بنا سکتا ہے تو پھر روز کی حدیث پہنچے گی۔ ہمارے ادھر جو حدیث جاتی ہے 10-20 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، ایک آدھ نہیں، سنتے ہیں باقاعدہ، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اصلاح کرنی ہو یا کوئی مزید نالج لینا ہو تو جی ایم شمسی کے نام سے ہے، یوٹیوب سے، فیس بک بھی پیج ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ اللہ کی آواز پہنچائیں۔ گناہ وہاں سے پہنچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ جدید جو حالات ہیں یہاں بھی ہم اپنی آواز، اللہ کی آواز ہے، ہماری آواز کیا، اللہ کی آواز، اللہ کی بات، نبی کی بات، اس کے ذریعے جو بھی اسے آگے شیئر کرے یا دیکھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں نا، تبلیغ کا نیا طریقہ یہ آ گیا ہے۔ بکس وغیرہ پڑھتے نہیں بچے، اسی کو لے کے بیٹھے ہیں رات دن سب لوگ، تو اسی کے ذریعے یہ اب تبلیغ ہوگی، تو جو بھی آگے اس کو بھیجے شیئر کرے گا وہ جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، یوٹیوب سے جی ایم شمسی کے نام سے ہے، ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ کے نام سے ہے، 2 چینل ہیں، اس کے علاوہ فیس بک، واٹس ایپ، سب جگہ تقریباً بہت سارے بچے آگے شیئر کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی آگے شیئر کریں، لائک کریں، اس سے تبلیغ کر رہے ہیں ہم۔ تو پچھلے جو 2 ہفتے میں ان میں ایمانیات پڑھی تھی، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں، رسولوں، آسمانوں اور فرشتوں، اور اسی طرح موت کے بارے میں، جنات کے بارے میں، روح کے بارے میں، منکر نکیر کے بارے میں، قبر میں کیا سوال ہوگا اس بارے میں، ثواب عذاب کیا ہے اس کے بارے میں۔ ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ قیامت آنے کی نشانیاں، علامات قیامت، کون سی چیزیں ہیں جو پائی جائیں تو قیامت آس، تو وہ تو آپ نے تقریباً 3-4 ہی چیزیں رہ گئی ہیں جو پورے ہونے والی ہیں، باقی تو ہو گئی ہیں۔ قیامت تو برپا ہے، یہ قیامت کا منظر ہے نفس و نفسی۔ وہ 3-4 چیزیں مثلاً کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، اور وہ یاجوج ماجوج، باقی دجال تو آئے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بڑے دجال گھوم رہے ہیں، یہ ٹرمپ بھی دجال ہے، پوری دنیا میں جب مرضی جہاں مرضی پہنچ جاتا ہے، اس کے طیارے کو کوئی نہیں روک سکتا، جہاں مرضی حملہ کرے، جس کو مرضی سونے کو چاندی بنا دے، چاندی کو لوہا بنا دے۔ اس ٹائم دجال، وہ کھڑ دجال جو ہے وہ امریکہ ہے، منٹوں میں پوری دنیا میں گھوم جاتا ہے ایسے، اس کا فضاؤں پہ بھی قبضہ ہے، آسمانوں پہ بھی، زمین پہ بھی قبضہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کا قبضہ نہیں، زمین کی، سمندر کی، ہواؤں کی، خلا کی، کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں امریکہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ایک کیونکہ 7 بر اعظم ہے نا، تو ان میں سے ایک برف والا تھا، وہاں بھی وہ پہلے اس نے جھنڈا گاڑا جا کے، وہاں بھی روس کے ساتھ پھڈا پڑا ہوا ہے، وہ ساری برف تھی، اصل میں وہاں صاف ستھرا ایریا ہے، تو یہاں لوگ کیونکہ اب بیماریاں، انفیکشن پھیلیں گے، ایک کو دوسرے سے خارش لگ رہی، روز کتنے خارش والے، سب سے زیادہ ڈاکٹر خارش والے، اور چھوٹے چھوٹے کمرے بیچارے بچے، سکے سکے بال، ماڑے ماڑے بندے، ایک کو خارش دوسرے کو لگ گئی، تیسرے کو، اور یہ کرونا کے بعد بیماریاں ایک کو دوسرے کو لگ رہی، بخار چڑھے گا دوجے نو بھی چڑھ جائے گا، سارے گھر والوں وارو واری چڑھے گا، جس کام ہوا تو سارے ہی ہون گے، کیونکہ کھلی جگہ ہی نہیں، نہ ہی درخت نے، نہ ساڈے کول، ماڑے بندے ہیں، قیدی ہے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جی، تو وہ ان کو پتہ ہے وہ 100 سال 200 سال یورپ کے یا یو کے میں کچھ ہو سکتا ہے ہم سے 100 سال آگے ہوں، امریکہ 200 سال آگے ہے، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی وہاں یو کے والوں کی، جہاں یو کے والوں کی کوئی 25% سو جاتی، وہاں ساری دنیا کا قابل ترین دماغ وہاں اس جمع کیا، اس نے بندے ناپ تول کے لیتے، ٹاپ کلاس کے ڈاکٹر، کیونکہ وہ اس کے بعد مال ہے، ساری دنیا اربوں کا مال، ڈالر، ریال، سونا، چاندی، تیل، ساری دنیا اس کی غلام ہے، اور سب جگہ سے وہ ٹیکس لیتا ہے۔ ہمارے بھی جب اسلام غالب تھا نا، خراج لیتے تھے، ذمی سمجھتے تھے، ہاں جی، جزہ لیتے تھے، جزیہ، اب وہ لے رہا ہے، سارے ملک اس کو مال دیتے ہیں۔ یہ اسرائیل بھی، ایران کا بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ B2 بنا کے نا ارباں کو اور مال کਢਾਣ ਲਈ گیم چلان ڈے رہے، ہاں جی، پہلے ایک چکر لا کے ارباں کو ٹیکس تے لے رہے ہیں، سالانہ خرباں روپے سارے دے رہے ہیں، سارے ارب دے رہے ہیں، تے ساڈا تے ویسے ہی پہلے کنگلا مال ادھر جنرل لے کے راہ پیندے نے،
जज जुज जो बाहर निकल जाते हैं, इत्थे तो सारा कीड़ा मकोड़ा, बाहर जाओ। अभी पिछले दिनों में एक जनरल साहब जो रिटायर नहीं हो रहे थे कॉलेज, 4 जनरलों उम्र भर ਲਈ रहना है पाकिस्तान का, उम्र भर ਲਈ, जो तक मरते नहीं उन्होंने सीट नहीं छड्डनी। उन्होंने 4 चों एक काला जिहा सी, मैनूं नाम हुण भुल गया, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सी। उन्हें कहा भाई ये गलत कर रहे, उन्हें वेख्या भी यह बंदा जिहड़ा ना खराब है। उन्हें रात को दब्या जाके बैड के उत्ते, उन्हें कहा बाबा की लेना ही, उन्हें आख्या यार काम खराब है, पिछले लोगों की वारी नहीं आन दें दे, अगों असीं सारी उम्र भैन जी कानून का दायरा चलन दो। उन्हें कहा अच्छा मैं मरना ही कि बाहर निकलना ही? उन्हें आख्या यार मरदा नहीं, बाहर कढ़ दो। दूसरे दिन उसने ऐलान किया, रिटायरमेंट का प्रोटोकॉल दिया है। एक दिन पहले स्पेशल जहाज, सारे घर वाले, पोते दोते, नानियाँ ताइयाँ, सारा माल डॉलर, कैनेडा, शहरीत लेके, बाकायदा वहाँ की शहरीत लेके, वड्डे पीर, नामी गिरामी, वड्डे आलम, हाँ जी वड्डे नामी गिरामी सियासतदान, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, सब ने बाहर की शहरीत ली हुई है। उन्हें पता है कि अब यहाँ आबादी बहुत हो गई है, यहाँ जिंदा रहना, सहूलतें मिलना मुश्किल है। बत्ती है आंधी नहीं, बिल आंदा है, गैस है आंधी नहीं, बिल आंदा है, पानी है मैं पता नहीं किन्ने बोर करा लेने मस्जिद की बाहरों, 2-4 ला 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 ला, पानी नहीं आंदा। फिर आखिर वो ज़मीनी पानी जड़ा ना सगाड़ लगाया है। बहरहाल किस साल मुख्तसर सारी क़यामत की निशानियाँ पूरियाँ हो गई हैं, जिसमें मैं 2-4 बता देता हूँ। नंबर 1, इल्म दीन उठ जाएगा। ये नहीं कि आलम नहीं होंगे, लेकिन आलम प्रेवा किया होगा, अंदर इलम नहीं होना। उतों खल पाई होएगी आलम वाली, बड़ा पगड़ा, बड़ी दाड़ी ते करतूत, मूँह मोमना ते करतूत। 100 आलम कट्ठे करो तो ये 2-3 आलम होंगे ने, बाकिया ने प्रेवा सूरतां याद कर लियां या हिफज कर लिया, खाली तर्जमा नहीं आंदा। मुफ्ती शुफ्ती बहुत घट ने, हुणा मुंडे कई बेचारे इत्थों लाहौर दे ते बनते नहीं, बाहरों कोई इक्का दुक्का बनता है तो फिर वो अपने नाल मुफ्ती लिखा लेंदा है, लेकिन वैल्यू कोई नहीं, क्योंकि मुफ्ती भी बन के की करेगा बेचारा, जो माल ही नहीं मिलया, ढिड ही ना भरिया, घर दी जरूरतों का की उस डिग्री का पैदा। हमेशा बच्चे, वालिदैन, माशरा उस डिग्री को अहमियत देता है जो पढ़ने के बाद दुनिया में भी आसाइशें दे, दुनिया में भी बेनिफिट दे। आखिरत तो बाद का मसला है ना, दुनिया भी पहले सुखी दो। अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि जो गुरबत है ये सबसे बड़ा अजाब है, सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है गुरबत। और वो उनका बेटा जस्टिस जवेद इकबाल पता नहीं फौत हो गया शायद अब, वो उसका मैंने बात, हम बैठे हुए थे वहाँ, उससे बात हो रही थी, कहता मेरी माँ रोज़ अल्लामा इकबाल को सवेरे कोसती थी, कम ते जा तो लिखी रहा था गज़लान कलाम, उनके कलाम चल रहे ना। मसला ये कि उसने लिखा वो जो दुनिया भर ने नहीं लिखा, कमाल का कि मोहम्मद से वफा तूने, मगर रोटी वालों फारग सी, गुरबत इन्नी कि बुढ़ी उन्होंने रोज़ कोसती सी, बहुत गुरबत सी। बहरहाल गुरबत बुरी चीज़ है, तो हर माँ बाप की कोशिश होती बच्चे को काम सिखाओ जितों माल लभे, तो वह हुण दीन तो आपे उठना जो उतों माल नहीं लभना। हाँ जी, बीबियां आनियां जनाजा भी मुफ्त पढ़ा दो, निकाह पढ़ा, कहते यतीम है 25 साल का, मैं कहा यतीम होंदा है, उदन जी असीं पैसे भेज देंगे, मुड़ के भेजे ही कोई नहीं, निकाह दे भी ए दगा जे। हाँ जी, फिर कोशिश करेंगे, बहुत घट कोई होएगा तो सदका फितराने वाला काम मौलवी दे नाल करनगे, बहुत थल्ले चले गए, बहुत थल्ले। चलो इल्म उठ गया, क्योंकि हुण इन्हां ने पढ़ना नहीं। अपने महल्ले 'च कोई आलम बनन दिया, पड़ोस कोई बंदा आलम बन रहा हो, वो इस्लामी भाई भी ठंडे पै गए, उन्होंने भी हुण स्कूल पा लेने, उन्हें कहा स्कूल पढ़ो, इधर काम नहीं चलना है ना, इस्लामी मदनी स्कूल, मदनी कॉलेज, मदनी भाई हुण अंग्रेजी। मैं हुण पछता रहा, हालांकि मैं काफ़ी इंग्लिश यानी ग्रेजुएशन तक मैं गया, यूनिवर्सिटी की तालीम आलम तो अलावा मैडिकल पढ़ी, लेकिन मैं समझना कि मैं कमज़ोर इंग्लिश पढ़ी। जेड़े मेरे नालों ज़्यादा ताकतवर मेरे कुलीग सन इंग्लिश नूं यानी लैंग्वेज ली, मैं तो कोई नफरत की, BA च इंग्लिश कंपार्ट आई की नहीं, वो अज दुनिया में तबलीग कर रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि गलबा ही उन्हों का। जिथे तुसीं अच्छा, मेरी प्रमोशन नहीं हुई पिछले 15 साल तो, क्यों? मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। CSS MPS AC DC SP बड़ा डॉक्टर वड्डा इंजीनियर वो ही लगेगा जिदी सब तो वड्डी इंग्लिश आती होगी, जिन्ना खुला इंग्लिश बोलेगा, अरबी बोलने नूं किते कोई नहीं पूछता। वो अल्लाह ताला बहरहाल इल्म उठ जाएगा, इल्म दीन उठ गया है। हुण तर्जमे तकरीरां नैट ते वो करन डे हुंदे ने, कोई इंजीनियर है, कोई फिल्मी अदाकार है, कोई मरासी है, वो
फतवे दे रहा होंदा है। हाँ जी, कोई अज मगरब वेले एक साहब पूछना आ गए तो 8-10 लोग बुढ़ियाँ बैठे, उन्हें कोई मसला पूछा तो मैं दसना, जदों पुछ मैनू रहा वो दूजे दसना शुरू हो गए, नहीं इंज नहीं होंदा दूजा, मैं कहा चुप करो, पुछण मेरे को आया तो दसन तुसी डाए, तुहाडे घर गया तुहानू पुछण गया। मतलब हर बंदा मुफ्ती है, मेरे थे फतवा ला देंगे। हाँ जी, फलान हर बंदे उलमा ते फतवे छुट गए। वो बेचारे फिर मौलवियों ने भी सैड ले ली। साडे उस्ताद हिफज दे चाचा मुहम्मद तफैल साहब बड़ा वड्डा मदरसा सी, सैकड़ों आलम बंदे, वक्त नाल लोग दाने देने ही बंद कर दे, उस्ताद की तनख्वाह ही बंद कर दी, उन्हें सारा मदरसा बंद करके हिकमत खाना बनाता है। रोज़ 500 बंदा दवाई लैंदा तो नोटां दी तोड़ा भरता है। हाँ जी, एक बस मसीत छोटी जी रहन दी है भाई, जे तो जितों लभना ही कुछ नहीं, एवं सिर खपाने वाली गल, दुनिया भी चाहिए भाई, खाली सवाब नहीं चाहिए कि सवाब नाल पेट भर जाना, सवाब तो आखरत लई है। पहले इत्थों वाला काम ही करो, बहरहाल इलम उठ जाएगा, उठ रहा है, उठ गया। तार महमूद शरीफ साहब जो अड्डा ढिड लगा फिरदा, इहनूं पुछा मैं बचपन कट्ठे असीं खेले, सिवाए हिफज ते मैट्रिक तो कोई तालीम नहीं। हुण उलमा कौंसल दा सदर है, हर दौर विच उहनूं गवर्नरी दा अहुदा ते सदर दा अहुदा, जसूस है ना अमरीका। इसे तरह के बड़े बड़े मौलवी, काले को मौलाना शाह साहब ने उत्थों सरैकिया ने उहदे ते साई ने पढ़ के उन्हें कहा जी मैनूं पता किन्ना तुसीं आलम दे। हाँ जी, सारे गद्दार बड़े चोटी दे पीर विकदे विकांदे आए ने हुण तक, इक्का दुक्का छड्ड गए, 100 चों एक अद्धा। खैर इलम उठ गया है, जहालत कसरत होगी। तुसीं समझदे हो कंप्यूटर मोबाइल चलाना, इंजीनियर डॉक्टर जहालत है? ये इलम आ गया, ये हुनर आ गया। जहालत सारे ते है, डॉक्टर ने बेटाइमा उठना है, इंजीनियर कंप्यूटर, जहालत जाहल ने हो। चलो टाइम नाल नमाज नहीं पढ़नी, हलाल हराम नहीं उन्होंने समझ आया, माँ बाप मस्जिद उलमा अकायद का नहीं पता तो जाहल है, भावें सारी दुनिया की डिग्रियां नहीं ले, ये भी वध गई है। शराब जना की ज्यादती होगी, सब तो ज़्यादा पाकिस्तान मुसलमान शराब पीते हैं और जना करते हैं। बेहयाई इतनी होगी कि गधे की तरह, गधे गधी की तरह जहाँ मर्जी। अब भी रेंट पे हर रोज़ पता नहीं कितने होटल लाखों के हिसाब से घंटे से बुकिंग होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी, अल्लाह माफ़ी दे। तो बहरहाल अब मोबाइल पे माल की ज़्यादती होगी, औरतें बढ़ जाएंगी, बढ़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, इतनी रोज़ आती हैं जी शादी किन्ने करनी, कोई 50 तो टप गई, दूसरी शादी कौन किदे नाल करे, रोटी एक दी नहीं पूरी कर पा रहे। अगे चलो, अरब में खेती बाग नहरें होंगी, हो गई, नहर फरात खजाने खोल देगा, वो सोने पहाड़ होंगे, वो ले जा रहा इसराइल बिचों कढ़ रहा सारा कुछ। मर्द अपनी औरत के ताबे होगा, नहीं होएगा तो फिर घरों कढ़ देंगे, कानून बन नहीं गया। किन्ने बंदे आते हैं, मैं तो हैरान हो गया, इस कानून तो बाद बंदे डसे आए ने। एक बंदे ने जख्म कहते बुढ़ी ने मारिया, एक दिन अगले यंग बच्चा आया, कहता जी मैं 1-2 बारी आकड़ बैठा बुढ़ी अगे, तो उन्हें अंदर कुंडी ला के पहले प्लान करके वो मैनू भन्निया, फिर उन्हें मेरे कुछ कागज़ बना के रखे, सैन लैके तो फिर उन्हें मैनू छड्डिया। भाई कानून ही 15 ते कॉल कर दे बुढ़ी, तुसीं भावें नमाज पढ़न डे या फरिश्ते तुहानूं फड़ के लै जाणगे, तुसीं 50,000 लख दे के नहीं छुट्टन लगे, बुढ़ी दी सुनी जाएगी। हुण उन्होंने सुनानी जिन्होंने नहीं आती, टिकियाँ टू बेचारियां माड़ियाँ। औरत की चलेगी, माँ बाप की नहीं चलेगी, बच्चे दोस्तों से मिलते रहेंगे, माँ बाप से जुदाई। असी भी तरसते रहने कि बच्चा साढ़े कोल बवे, दादी कुछ मसरूफियत, कुछ गाने बाजे बड़े होंगे, पहले लोगों पर लानत करेंगे, कर रहे हैं ना बुजुर्गों की, बड़े महलों पर अतराएंगे, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, सब तो ज़्यादा मस्जिद रौला पैंदा है। इस्लाम पर कायम रहना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा, कोई इतनी मुश्किलात आ जाएंगी कि कहेंगे काश इस कब्र में हम दफन हो जाएं। वक्त बरकत छोड़ देगा, साल महीना महीना, दिन दिन हफ्ता, ऐसे तड़ा तड़ दीन पे रहना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा। दरिंदे जानवरों से बातें करेंगे, बड़ा खुश होंगे ने जिन्हें जानवर पाल को सिखाते हैं ना, तो बंदे उंजी भूखे मरे। कोड़े की नोक, छोटी छोटी चीज़ें, तस्मे बोलेंगे, ये मोबाइल, ये खुफिया कैमरे बोल रहे हैं ना, सारा पूरा हो गया ना, इन्हें चुप रह तो नहीं गया। हाँ जी, बस मुख्तसर ये कि सारे काम पूरे हो गए ने, सिर्फ हुण इमाम मेहंदी का ऐलान होना है हज के दौरान, पता नहीं अगला हज या उस तो अगला हज या जदों अल्लाह नूं, फिर नाल ही ईसा अलैहिस्सलाम आन के उसकी तईद करनगे, उन्होंने लाया जाएगा, जिंदा उठा लेने, और फिर याजूज माजूज का मसला आना है, तो बस क़यामत करीब है। ये दसन का मकसद हजूर ने कोई काफ़ी दसी ने, मैं तो थोड़ा जिहा दसन का मकसद भी कि इन्हां कोलों बचना है, इन्हां विच मुबतला नहीं होना। जराब शराब जना होगी तो मतलब बचो,
یہ عام جو ہو جائے گا تسی یہ تو بچو زنا میں بچو علم ختم ہو علم تے پیچھے پو علم سکھو تے ساریاں چیزاں اللہ عمل دی توفیق اللہ